جی ویورز، تو ایئرپورٹس سیکیورٹی فورس ASF جسے کہتے ہیں، تو اس میں بہت ساری جابس اناؤنس ہو چکے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کون سی یعنی پوسٹ کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، کیا مطلب اس کی کوالیفیکیشن ہے یا کس کا، اور اس کے علاوہ آپ کس طرح اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ سارا پروسیجر آج آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر 1 پہ جو پوسٹ ہے ASI BPS 11 کی پوسٹ ہے۔ اس میں مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو اس کا مطلب کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہے انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی ہونا چاہیے، 18 سے 30 سال اس کا ایج کرائٹیریا ہے۔ سیکنڈ پوسٹ ہے جی کارپورل BPS 7 کے یہ پوسٹ ہے۔ اس کی 558 سیٹس ہیں۔ اس میں جو ایجوکیشن کا کرائٹیریا ہے میٹرک یا مساوی رکھا گیا ہے۔ اس میں جو ایج کا کرائٹیریا ہے وہ ہے 18 سے 30 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ کارپورل ڈرائیور BPS 5 کی جابز ہیں، صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ اس کی 32 سیٹیں ہیں۔ اسلام آباد کی 2، گوادر کی 26، منگلا کی 1، مظفر آباد 1، کوہاٹ 1، پارا اچنار 1۔ تو اس کا جو ایجوکیشن کرائٹیریا ہے میٹرک پاس ہونا چاہیے، HTV LTV لائسنس ہونا چاہیے، ڈرائیونگ لائسنس ویلڈ ہونا چاہیے، 18 سے 30 سال تک ہے۔ نمبر 4 پہ اسسٹنٹ BPS 15 کی جابز ہے۔ یہ 3 اس کی سیٹیں ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے حساب سے گریجویشن اس کے لیے ہونی چاہیے، 6 ہفتے کا IT کورس ہونا چاہیے، NITB سے اپروو ہونا چاہیے، 18 سے 33 سال۔ 5ویں نمبر پہ اسٹینو ٹائپسٹ، اس کی جو سیٹس ہیں 2 سیٹس ہیں۔ اس میں انٹرمیڈیٹ ٹائپنگ ہونی چاہیے، آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے، شارٹ ہینڈ آپ کو آنا چاہیے، 18 سے 30 سال۔ نمبر 6 پہ UDC، مرد اور خواتین اپلائی کر سکتے ہیں۔ BPS 13 کی جاب ہے، انٹرمیڈیٹ مسٹ ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ 3 ہفتے کا IT کورس ہونا چاہیے، MS آفس NITB سے اپروو ہونا چاہیے، 18 سے 30 سال۔ نمبر 7 پہ LDC ہے، پنجاب کے لیے بھی اس کی سیٹس ہیں، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے۔ میٹرک ہونی چاہیے، ٹائپنگ اس کی کم از کم 30 الفاظ ہونے چاہیے 1 منٹ میں۔ تو NITB سے آپ کا یعنی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی اپروو ہونا چاہیے، 18 سے 30 سال اس کا جو مطلب ایج کرائٹیریا ہے۔ نرسنگ اسسٹنٹ BPS 7 ایک سیٹ ہے اس کی خیبر پختونخوا کے لیے، میٹرک ہونے چاہیے، ڈپلومہ ہونا چاہیے نرسنگ میں 1 سال اور 2 سالہ تجربہ بھی ہونا چاہیے، 18 سے 30 سال۔ MT ڈرائیور BPS 5 کی جاب ہے، 4 سیٹس ہیں اس کی، کراچی کی 1 ہے، ملتان کی 1 ہے، کوئٹہ 1، پشاور 1۔ تو اس کا ایجوکیشن کرائٹیریا پرائمری پاس ہونا چاہیے، ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، ٹریفک کے قوانین سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، 18 سے 35 سال والا اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 10 پہ آٹو الیکٹریشین BPS 5 کی جاب ہے، 2 سیٹیں ہیں گوادر کے لیے، میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آٹو الیکٹریشین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، 2 سال کا تجربہ، 18 سے 30 سال مطلب کہ جو ایج کرائٹیریا ہے ان کا۔ الیکٹریشین BPS 5 کی 1 سیٹ ہے اسلام آباد کے لیے، میٹرک پاس، سرٹیفکیٹ الیکٹریشین کا اور 2 سال تجربہ ہونا چاہیے، 18 سے 30 سال۔ وہیکل مکینک ہے BPS 5 کی جاب ہے، یہ اسلام آباد کی 1 ہے، میٹرک پاس۔ اس کے علاوہ کمپنی یا ورکشاپ میں متعلقہ 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 18 سے 30 سال۔ ڈینٹر پینٹر BPS 3 کی جاب ہے، 2 سیٹس ہیں اس کی گوادر کے لیے، مڈل پاس ہونا چاہیے، ایکسپیرنس ہونا چاہیے ڈینٹنگ میں، 18 سے 30 سال والا اپلائی کر سکتا ہے۔ نائب قاصد کی 6 سیٹیں ہیں، ہیڈ کوارٹر 2 اکیڈمی کراچی 1، پشاور 1، معذور کوٹہ 2۔ پرائمری پاس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں۔ باورچی کی 15 سیٹ ہیں، پرائمری پاس ہونا چاہیے، پاکستانی کھانے پکانا جانتا ہو، 18 سے 30 سال ایج کرائٹیریا ہے۔ خاکروب کی 2 سیٹس ہیں، اس میں پرائمری پاس ہونا چاہیے، 18 سے 30 سال جو اس کا ایج کرائٹیریا یہ رکھا گیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں جسمانی معیار برائے یونیفارم اسامیہ، مطلب جو یونیفارم پوسٹ ہیں اس کے لیے کیا ان کا کرائٹیریا بتایا گیا ہے۔ برائے امیدوار مرد یعنی مرد کے لیے کیا ہونا چاہیے، 5 فٹ 6 انچ اس کا قد ہونا چاہیے، جو چیسٹ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، 32 3/4، 34 3/4۔ یہ اس کرائٹیریا کے مطابق ہوگا تو وہ مطلب وہ اس چیز کے لیے ویلڈ ہوگا پوسٹ کے لیے۔ متعلقہ بھرتی سینٹروں پر مہیا کردہ چارٹ کے مطابق ہر لحاظ سے جسمانی طور پر فٹ و موزوں۔ برائے خواتین کے لیے کیا کرائٹیریا رکھا گیا ہے جی، اس میں قد جو ہے 5 فٹ 2 انچ ہونا چاہیے۔ وزن متعلقہ بھرتی سینٹروں پر مہیا کردہ چارٹ کے مطابق ہر لحاظ سے جسمانی طور پر فٹ و موزوں۔
जो उम्र की बलाई हद में रियायत, मतलब इसमें जो हमें रिलैक्सेशन मिलेगी वो किस तरह होगी, उसके लिए यह मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अशखास के लिए 15 साल या असल सर्विस जो भी कम होगी। सेकंड, सरकारी मुलाजमीन बशमूल कंट्रैक्ट मुलाजमीन जिनकी सर्विस लगातार 2 साल हो, 55 साल की उम्र तक 10 साल की रियायत। नंबर 3 पे सिंध, देही बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, साबका फाटा, आज़ाद जम्मू व कश्मीर और अक़लियत 3 साल की रियायत। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमों की बेवाओं, बेटों और बेटों को सबूत फराहम करने की सूरत में 5 साल की रियायत। माजूर अफराद के लिए माजूरी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, तो 10 साल की रियायत। मुदरजा बाला 1 व 5 कैटेगरी में एक से ज़्यादा के अहल उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही कैटेगरी के तहत उम्र की बालाई हद में रियायत हासिल होगी। जो इसका दरख्वास्तें जमा कराने का तरीक़ाकार है तो क्या है, आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है, मैं आपको इसकी वेबसाइट विज़िट करा देता हूँ। आपने लिखना है joinasf.gov.pk। तो ये अभी इन पे वर्किंग हो रही है, इनकी वेबसाइट पे, इंशाल्लाह ये आप पे शो हो जाएगा। तो इसके अलावा ख्वाहिश उम्मीदवार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में दुश्वारी हो तो रहनुमाई के लिए मुतलका करीब तरीन सेंटर पर कायम करदा हेल्प डेस्क से रजू करें। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन का अमल इश्तिहार आज़ा की इशाअत से 15 दिन तक जारी रहेगा। मुकर्रर तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल बंद कर दिया जाएगा। हेड क्वार्टर या भर्ती मराकज़ पर बराह रास्त मौसूल होने वाली किसी भी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। नंबर 3, दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रेशन के वक्त तालीमी व दीगर की कापियाँ जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, ताहम हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेज़ात इंटरव्यू से पहले जमा किए जाएंगे। माजूर अफराद मुख्तलिफ कोटे में दरख्वास्त दे सकते हैं, माजूरी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। नंबर 5 पे देख लेते हैं, हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिम और मुसल्लह अफवाज के हाजिर रिज़र्व रिटायर्ड अशखास भी दरख्वास्त दे सकते हैं, बशर्ते के NOC का होना लाजमी है। हामला ख़वातीन दरख्वास्त ना दें। मुजरिम और आर्म फोर्स सिविल फोर्सेस से भगोड़े अफराद ASF में अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। 18 साल से कम उम्र अफराद दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। उम्र का शुमार दरख्वास्त फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख तक होगा। इब्तदाई और लाजमी टेस्ट, तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असामी के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी पास करना होगा। फ़िज़िकल टेस्ट किस तरह होगा, मर्द उम्मीदवार के लिए 1 मील दौड़ होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त 7.5 मिनट होगा। 22 पुशअप लगाने होंगे 2 मिनट में, 22 सेटअप 2 मिनट में। ख़वातीन क्या क्या क्राइटेरिया, 1 मील दौड़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त होगा 13 मिनट का होगा। इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट मुदरजा झेल भर्ती मराकज़ पर मुनक्किद होंगे। कराची, बहावलपुर, इस्लामाबाद, रहीम यार खान, लाहौर, DI खान, मुल्तान, DG खान, फैसलाबाद, नवाबशाह, सियालकोट, सक्खर, पेशावर, मोनजोदड़ो, कोयटा, पंजगोड़, गवादर, तरबुत, गिलगित, सोई, चित्राल, दल, मदीन, स्कर्दो, ज़ोब, सवात। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए तमाम उम्मीदवार जो घर PT शूज़ पहन कर आएँ। फ़िज़िकल टेस्ट के दौरान किसी किस्म के हादसे की सूरत में महकमा ज़िम्मेदार ना होगा। रजिस्ट्रेशन के अमल की तकमील के बाद उम्मीदवारों की मेडिकल, फ़िज़िकल, प्रैक्टिकल टेस्ट स्लिप्स ASF की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अहल उम्मीदवारों को फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट में नुमाया कारकर्दगी की बिना पर अगले टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तहरीरी इम्तहानात ASI कारपोर सिविल असामिया पे स्केल 6 था 15 के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा स्टेनोटाइपिस्ट, LDC और तमाम लोकल असामियों के लिए। इंतज़ामी वजूहात की बुनियाद पर उम्मीदवार को फ़िज़िकल, मेडिकल, तहरीरी प्रैक्टिकल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए किसी भी टेस्ट सेंटर पर बुलाया जा सकता है। आपने कोई ये दिया नहीं जाएगा, डिसिप्लिन को आपने फॉलो करना है। जो इसकी तैनाती होगी वो किस तरह होगी, बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, साबका फाटा के किसी भी एयरपोर्ट पर आपको तैनात किया जा सकता है। बाकी इसकी हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कॉल करके आप अपडेट ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी ज्वाइन ASF की जो वेबसाइट है इस पर भी आप अपडेट चेक कर सकते हैं।